شیما کرمانی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. آج سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, کلاسیکل ڈانسر ہیں. شی از سو مچ مور دین اینی انٹروڈکشن دین وی کین گیو اباؤٹ ہر. اور ساتھ ہی فہیم زمان صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہو از آلسو این ایکٹیوسٹ اینڈ فارمر ایڈمنسٹریٹر ایز ویل. شیما صاحبہ, لیڈیز فرسٹ, میں آپ سے اس لیے اسٹارٹ کروں گی. ایک تو the symbol that you are wearing is very important. لیکن یہ سمبل اگر ہم باقی دنیا میں دیکھیں تو یہ بہت ہی ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز بھی اٹریکٹ کر رہا ہے. ہاؤ بریو ڈز ون ہیو ٹو بی کہ انسان اپنی آواز اٹھائے اور ڈسپائٹ یو نو اینی تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو دیم. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے, if you feel for a cause then you have to be ready کہ آپ کوئی بھی سامنا, ہر چیز کا سامنا کر سکتے ہیں. اور جو ہو رہا ہے, جو ہماری آنکھوں کے سامنے, دیکھیے تاریخ میں ہم دیکھتے تھے کہ ہٹلر نے یہ کیا, اب وہ لگتا ہے پرانی کہانیاں تھیں, اور اب تو ہمارے موبائلز پہ ہر منٹ پہ اس سے زیادہ بدتر چیزیں ہو رہی ہیں. تو کیسے آواز نہیں اٹھائیں گے, کیسے یہ سمبلز نہیں استعمال کریں گے کہ یس وی اسٹینڈ ود دیم, یو نو. یہ ہے مقصد اس چیز کا. اور میں سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ اگر ہمارا ضمیر ہے, اگر ہم سوچنے والے لوگ ہیں, اور اگر ہم میں کوئی بھی انسانیت ہے, تو ہمیں اس کاز کے لیے جہاں بھی ہم ہیں اور جیسے بھی ہم ہیں وہاں پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ وہی ایک چیز ہے ہمارے پاس اس وقت. We don't have control over anything else جو کہ اسرائیل کر رہا ہے, زائنزم کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے. ہم تو نہیں ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے. ایٹ لیسٹ شور مچا سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں اور کھڑے ہو سکتے ہیں کہ یہ ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایز civilized. اور دنیا میں لوگ بڑی بہادری کا مظاہرہ کر کے امریکہ جیسے ملک میں اپنی ورک پلیس, امریکہ جیسے ملک میں چھوٹے شہروں میں سڑکوں پہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہوئے. فہیم صاحب, I'm sorry just to add to that before you go to Fahim, people have lost their jobs. لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, and some have lost their lives as well. تو لہٰذا وہ بھی ہو رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی بڑا مشکل ہے. فرام اسٹوڈنٹس ٹو پولیٹیشینس ٹو انٹرپرینورز, جو اس کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے اٹھا رہا ہے. سم وڈ سے مسلمان ممالک میں آسان ہے obviously پروٹیسٹ کرنا, لیکن پھر بھی رائل اپ کرنا, وہ انرجی, وہ سٹیم. فہیم صاحب, پھر بھی سب جگہ اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ممالک میں بھی. سارے مسلمان ممالک میں بھی نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو اسٹیبلشمنٹس ہیں 57 مسلمان ملکوں میں, ان میں سے 90% جو ہیں وہ امریکہ بہادر اور اس کے حواریوں کی جو ہیں کاسا لیس ہیں, مجبور ہیں. ہماری کوئی فائنینشیل اٹانومی نہیں ہے. ہم اگر ذرا سا امریکہ کو آنکھ دکھانے کی کوشش کریں, اسرائیل کو آنکھ دکھانے کی کوشش کریں, تو فوری طور پر IMF اور ورلڈ بینک کا ڈنڈا آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے چاہے سعودی عرب ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر ریاست آپ کو تھپکی دے کہ بھائی جاؤ جا کے سڑک پہ نکلو. اچھا دیکھیے, ہمارے جیسے ممالک میں, تیسری دنیا کے ممالک میں ایک عمومی طور پہ ڈی مورلائزیشن ہے. ہمارے ہاں لوگ جو بھی پچھلے 70-75 سال 1948 میں اسرائیل جو ہے اس کو قائم کیا گیا, آج اس وقت سے آج تک دیکھ لیجئے, ہمارے ہاں جنرلی عوام الناس کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا, ان کو سیاست سے سیاسی حوالوں سے دور کر دیا گیا ہے. ہمارے لوگ ایک زمانے میں ہم زندہ قوموں کی بات کرتے تھے, آج ہم من حیث القوم اپنے آپ کو زندہ قوم کہیں تو شاید وہ سچ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ بھائی سولیڈیرٹی مارچ میں آؤ, وہ کہتے ہیں ہمارے آنے سے کیا فرق پڑے گا. اس کے مقابلے میں مغرب میں جہاں پر عوام الناس جو ہیں اپنے آپ کو امپاورڈ سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو متاثر کر سکتے ہیں, دنیا میں تبدیل, وہاں دیکھیں آپ لاکھوں کی تعداد میں. سر, کیونکہ ہمارے بچے کو اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا کہ کس طرح ایک فیڈریشن کام کرتی ہے, کس طرح جمہوری نظام کسی بھی ملک کا پنپتا ہے, اس میں سول سوسائٹی کا کردار کیا ہے. ایک فری پریس اور سول سوسائٹی کا دونوں کا جو کردار ہے وہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی, اب جیسے فہیم اس دن ہم نے چھوٹا سا ایک پروٹیسٹ کیا تھا اسی سلسلے میں, لوگ ڈر کے مارے بھی نہیں آتے. صرف ڈر کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں ایک ایپتھی ہے, ایک وہ ہے کہ یار میرے نکلنے سے کیا فرق پڑے گا, یہ زیادہ ہے فیکٹر. اچھا دیکھیے, ہم ویسے آج اس سوال کو ایڈریس کر ہی لیں کہ
हमारे निकलने या आपके निकलने से क्या फर्क पड़ेगा? 2 फर्क पड़ेंगे। अगर हम निकलते हैं, एक तो हम जो आम लोग हैं जो 18 घंटे काम करते हैं, 1.5 मुलाजमतें रोज़ाना करते हैं, जिनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ये तमाम चीज़ें जो अल जज़ीरा और जियो और डॉन और ये सब वो देख सकें, पढ़ सकें, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि वहाँ हो क्या रहा है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ उन फ़लस्तीन का मसला नहीं है, ये एक ऐसा इशू है जिस पे अगर हम लोगों को मोबिलाइज कर सकें तो अवामुन्नास जो लोकल मसाइल हैं उन पे भी निकलने की आदत पड़ेगी। और देखिए, लोगों को ये समझना कि शायद वेस्ट में या अमेरिका में या लंदन में या न्यूयॉर्क में फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान में नहीं फ़र्क पड़ता, ये सही बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में लोग निकलते हैं, मलेशिया में लोग निकलते हैं, इसका बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर पड़ता है। एक तरफ इसराइल दावा कर रहा है, मुतालबा कर रहा है कि एंटोनियो गुतेरेस जो है वो रिज़ाइन कर जाए। अगर हम सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के हक़ में नारे लगाते हैं उसकी सच बात पे, या यूएन रेपोर्टिया ऑन पैलेस्टाइन एंड इजराइल, उसके हक़ में हम बात करते, उसका एक बैनुल-अक़वामी जोर पड़ता है, एक उसकी वो बनती है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं उससे फ़लस्तीन को हम कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। खुद अपने माशरे को जो मोबिलाइज करने की कि यार सच बात पे खड़े हो, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही फ़हीम ने कहा कि ये इसका ये भी बेनिफिट है कि हम ये इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि हम अपने मसाइलों पे भी आवाज़ निकालें करें। मगर आप देखें कि दुनिया में जब ये प्रोटेस्ट होते हैं तो इंटरनेशनल प्रोटेस्ट का बहुत इफ़ेक्ट होता है, पूरे इंटरनेशनल प्रेस उसे कवर करता है ना। मतलब अभी आप देखें बर्लिन में, लंदन में कहाँ नहीं हो रहा, और क्यूबा का प्रेसिडेंट जो आके मार्च कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। तो ये सारी चीज़ें will affect the decision makers, जो अथॉरिटी को कुछ ना कुछ तो असर होता है। आप सोचें कि वियतनाम वॉर जब चल रही थी, जब अमेरिका चला रहा था वियतनाम में जंग, तो दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हुए थे, दे हैड सो मच इम्पैक्ट कि उसका असर। तो ये हम क्या समझते हैं असर। और जहाँ तक ये यूएन वगैरह की बात है, हम ये प्रोटेस्ट आर ऑल्सो सेइंग, शोइंग कि भाई व्हाट इज द यूएन डूइंग, क्या उसकी हैसियत क्या रह गई है यूएन की। बहुत सवाल इस किस्म का भी उठ रहा है। बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे और ऑब्वियसली तो प्रोटेस्ट का बता दें कि कब है, कहाँ है। तो ये कल है, नहीं सॉरी 29th है ना, so that would be Wednesday 3:30 बजे शायरा कायदीन पे तारिक रोड इंटरसेक्शन के टाइम भी 3:30 बजे। ये हम बार बार तारिक रोड और शायरा कायदीन का जो इंटरसेक्शन है वहाँ से शुरुआत होगी, जमा होंगे, and we will march towards मज़ार कायद तक मार्च करेंगे। अच्छा, जब इस किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं तो किसी को वैसे तो हम बता रहे हैं तो हर किसी को वैसे ही आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ स्पीचेस होती हैं, किसी को आपने मधु की है, कोई इनवाइट किया है, कोई आके, या दिस इज जस्ट ओपन कॉल है ना? जी, हमने सिविल सोसाइटी का प्लेटफॉर्म है, नॉन पार्टिजन है हमारा। हम में से इनफरादी तौर पे सबका किसी न किसी सियासी पार्टी, सियासी सोच से ताल्लुक होगा, मगर ये लेफ्ट राइट की तखसीस के बगैर, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तखसीस के बगैर ये एक ओपन कॉल है। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बाज़ाब्ता इनवाइट किया है, तमाम लेबर यूनियंस को इनवाइट किया है, तमाम सोशल मूवमेंट्स को इनवाइट किया, सबको इनवाइट किया। और हमारी एक कॉज पे फोकस, सारे लोग अपनी ईद की हर एक मस्जिद अलग बनाना चाहता है, तो एक दफ़ा कम से कम किसी एक कॉमन कॉज पे। और मैं शीमा, हमारा कोई चंद लोगों के अलावा कोई नाम भी नहीं जानता, हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं कोई, तो ऐसे सिविल सोसाइटी के 40, 50, 60 लोग जो हैं उन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया था, और ये इनिशिएटिव हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से। 3:30 बजे परसों वेडनेसडे को आप नुमाइश शायरा कायदीन पे तारिक रोड के इंटरसेक्शन पे जमा हो, और रेलेवेंस ये कि मैकडॉनल्ड्स वाला जो चौक है उसके, और वहाँ से आगे फिर जाएंगे मज़ार कायद तक। हमारे सर ये डिमांड भी है कि जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट किया जाए। देखिए ना आजकल है वो सर्कुलेट हो ही रही है। सीमा किरमानी साहिबा, फहीम जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स वील कीप रिपीटिंग, और आपको याद भी दिलाते रहेंगे आज और कल में कि कहाँ आप लोग जा सकते हैं, और जाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ वेरी क्विकली, हम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं
कि जो UN की कॉल है उसी के मतलब से पाकिस्तान में भी 29 नवंबर को बैनुल फ़लस्तीनियों के साथ एक सरकारी सतह पे दिन करार दिया जाए और होना भी इसी तरह चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स 29 नवंबर 3:30 बजे हम कराची की बात कर रहे हैं, वैसे तो हर शहर में ये होना चाहिए।